Hi, hello everyone. Welcome back to my channel Science for You. In our previous class, we have learned about transport of gases in lungs and tissues. Today, we will see what is meant by respiration and types of respiration, and also diseases in respiratory system, and also some PYQs. Okay, let us start. Cellular respiration is the essential process which cells break down glucose and other nutrients to create energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. Glucose, what is the formula of glucose? C6H12O6. Cell is the smallest functional and structural unit of any living things. So living things lo manaku main building block of our body is సెల్ కదా. సో సెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ గ్లూకోజ్ని ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఎనర్జీ అలాంగ్ విత్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ. సైటోప్లాజం అంటే ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సెల్. సో ఈ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ వచ్చి ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సైటోప్లాజంలో ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. దిస్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ గివ్స్ పైరువేట్. Two molecules of C3H3O-. This is the pyruvate formula. Two molecules of pyruvate. It forms two molecules of pyruvate. In the mitochondrial region, it converts this pyruvate molecule into acetyl CoA. It leads to Krebs cycle. This Krebs cycle further utilizes into electron transport chain, oxidative phosphorylation. In absence of air, nothing but oxygen. In the absence of oxygen, this pyruvate converts into lactic acid. This is called anaerobic respiration. In presence of oxygen, this pyruvate leads to Krebs cycle and oxidative phosphorylation. That means electron transport chain. There are two types of cellular respiration we have seen. Number 1, aerobic respiration. Number 2, anaerobic respiration. In presence of oxygen, it leads to Krebs cycle and electron transport reactions, whereas absence of air, it forms lactic acid. It gives మజిల్ ఫ్యాటిగ్యూ. సో మజిల్స్ పెయిన్ వస్తుంది కదా, ఆ మజిల్స్ పెయిన్కి రీజన్ ఏంటి అంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ అన్నమాట. In aerobic respiration, which requires oxygen, cells take in glucose and oxygen to produce carbon dioxide, water and energy. So aerobic respiration, what is the mean of aerobic respiration? In presence of oxygen,
the glucose converts into energy to produce energy. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ అనేది కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. బట్ ఇన్ absence of oxygen it leads to anaerobic respiration. There is a formation of lactic acid or alcohol. This is the equation. In presence of oxygen it gives to carbon dioxide, water and ATP. What are the 4 stages of cellular respiration? To extract energy efficiently without damaging the cell, the process is broken down into 4 distinct sequential stages. What are them? Glycolysis. Glycolysis happens into cytoplasm outside of the mitochondria. మైటోకాండ్రియా స్ట్రక్చర్ మనం చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది కదా, అవుట్ సైడ్ ద మైటోకాండ్రియా. సో మైటోకాండ్రియాకి అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి సైటోప్లాజము, అంతా కూడా సైటోప్లాజం. ఈ సైటోప్లాజంలో గ్లైకాలిసిస్ హ్యాపెన్స్ ఇంటూ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మైటోకాండ్రియా, దట్ మీన్స్ సైటోప్లాజం. అంతే కదా, మనం ఒక సెల్ని తీసుకున్నామంటే మేమేమి ఉంటాయి పార్ట్స్? దిస్ ఈజ్ సెల్ మెంబ్రెన్, నెక్స్ట్ సైటోప్లాజం, నెక్స్ట్ న్యూక్లియస్. This is nucleus. This is cytoplasm. In cytoplasm there are different cellular organelles present. What are them? Mitochondria, Golgi complex, ఇలాగా డిఫరెంట్ సెల్యులర్ ఆర్గనల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో సైటోప్లాజంలో గ్లైకాలిసిస్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. గ్లైకాలిసిస్ డస్ నాట్ నీడ్ ఆక్సిజన్, ఇట్ ఈస్ anaerobic. What happens? A single 6-carbon glucose molecule is split into 2 3-carbon molecules called pyruvate. Already I told. This glucose converts into pyruvate, 2 molecules of pyruvate. This is the major step for Krebs cycle. The net gain of 2 ATP and 2 NADH. These are act as a electron carriers. Next to pyruvate transition, link reaction, where it happens entering into the mitochondrial matrix. సో ఈ పైరువేట్ ఏం చేస్తుందంటే మైటోకాండ్రియాలో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మైటోకాండ్రియాలో వచ్చి క్రెబ్స్ సైకిల్ జరుగుతుంది. సో ఇనిషియేషన్ స్టెప్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. వాట్ హ్యాపెన్స్? ది పైరువేట్స్ ఆర్ మోడిఫైడ్. ఈచ్ పైరువేట్ లూజెస్ ఏ కార్బన్ ఆటమ్ released as a carbon dioxide and it is converted into a 2-carbon molecule called acetyl CoA. సో పైరువేట్లో 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ 3 కార్బన్ ఆటమ్స్ కూడా ఏమవుతుందంటే 2 కార్బన్ ఆటమ్స్గా ఉన్న మాలిక్యూల్గా చేంజ్ అయిపోతుంది. 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉండే దాన్ని ఏమంటామంటే అసిటైల్ కోఏ. This is the initial step for Krebs cycle. The yield is 2 NADH. Per 1 pyruvate 1 NADH is released. సో ఇక్కడ 2 పైరువేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి
2 NADH రిలీజ్ అవుతుంది అలాంగ్ విత్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఈల్? 2 ATP. గ్లైకాలసిస్లో 2 ATP అలానే 2 NADH. ATP means adenosine triphosphate. NADH means nicotinamide adenine dinucleotide. Nucleotide means it has nitrogen, sugar base అలానే పాస్పేట్ కూడా ఉంటుంది. నైట్రోజన్ బేస్, షుగరు అలానే పాస్పేట్, ఈ 3 ఉంటే న్యూక్లియోటైడ్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ NADH? నికోటినమైడ్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్. The net yield of glycolysis is 2 ATP 2 NADH. Next, citric acid cycle. Why it is called? It is the final product of Krebs cycle is a citric acid. That's why it is called citric acid cycle. Where it happens? Mitochondrial matrix. Acetyl-CoA combines with a starting molecule to form citric acid through a series of reactions. This cycle strips away high energy electrons, packing them into a carrier molecules. సో acetyl-CoA ఏం చేస్తుందంటే సిట్రిక్ యాసిడ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో నంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. మ్యాలేటు, ఫ్యూమిరేటు ఇవన్నీ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. బట్ దీనిలో ఇవి అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఫిజియాలజీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు చెప్తాను దీని గురించి. సైకిల్స్, గ్లైకాలసిస్ అలానే సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్డెప్త్గా ఫిజియాలజీలో చెప్తాను. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఈల్డ్ ఆఫ్ క్రెబ్స్ సైకిల్ అంటే 2 ATP 6 NADH అలానే 2 FADH2 ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. ఇక్కడ FADH2 మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫ్లావిన్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్. సో అక్కడ వచ్చి నికోటినమైడ్, అడినైన్, డైన్యూక్లియోటైడ్. సో ఇవన్నీ కూడా క్యారియర్స్గా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. దిస్ NADH, FADH2 ఇవి రెండు కూడా మనకు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో యూజ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరిలేషన్. వేర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అంటే ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్. సో క్రిస్టే అనేది ఇలా ఉంటుంది కదా మైటోకాండ్రియాలో, దీనిలో వచ్చి ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియాలో క్రిస్టేలో జరుగుతుందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద గ్రాండ్ ఫినాలే. సో ఇది ఫైనల్ అనమాట. ఆల్ దోస్ NADH అండ్ FADH2 carriers drop off their high energy electrons at the electron transport chain. సో ఇవన్నీ కూడా హై ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అన్నమాట. యాజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ డౌన్ ద చైన్ దే పంప్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అక్రాస్ ద మెంబ్రెయిన్ క్రియేటింగ్ ఏ గ్రేడియంట్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీ పెరిగే కొద్దిగా హైడ్రోజన్ అయాన్స్ని ఈ మెంబ్రెయిన్ చుట్టూ ఎక్కువ చేస్తాయి అన్నమాట. గ్రేడియంట్ అనేది హయ్యర్ నుంచి లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం కదా. సో హైడ్రోజన్ అయాన్స్ని అలాంగ్ ద మెంబ్రెయిన్, ఇప్పుడు మనకు మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్ ఉంది కదా, డబుల్ మెంబ్రెయిన్. సో దీని చుట్టూ, ఈ మెంబ్రెయిన్ చుట్టూ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ని ఎక్కువ చేస్తాయి అన్నమాట.
These ions rush back through a protein called ATP synthase, which acts like a tiny turbine to rapidly crank out ATP. Oxygen acts as the final electron acceptor. సో ఎలక్ట్రాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఆక్సిజన్ వచ్చి కంబైనింగ్ విత్ హైడ్రోజన్. ఈ ఆక్సిజన్ అంటే నెగిటివే కదా మనకు ఛార్జ్ ఉండేది. సో హైడ్రోజన్తో కంబైండ్ అయిపోయి H2Oగా ఫామ్ అయిపోతుంది. 2H+, O-. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఆక్సిజన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్గా ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. సో నెట్ ఈల్డ్ ఏంటి అంటే 28 to 32 ATP అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో. ETCలో 28 to 32 రిలీజ్ అవుతుంది. అదే గ్లైకాలసిస్లో మనకి ఎన్ని రిలీజ్ అయింది? 2 ATP. అలానే క్రెబ్స్ సైకిల్లో దానిలో కూడా 2 ATPనే రిలీజ్ అయింది అలాంగ్ విత్ NADH2, FADH2. సో ఓవరాల్గా ఎనర్జీ ఈల్డ్ అనేది చూద్దాము. ఇన్ గ్లైకాలసిస్ 2 ATP, 2 NADH. లింక్ రియాక్షన్లో 2 NADH, అదే పైరువేట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లింక్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ క్రెబ్స్ సైకిల్లో 2 ATP, 6 NADH, FADH2లో వచ్చి 2 ఫామ్ అయ్యాయి. ఇక్కడ సారీ నేను NADH2 చెప్పాను, NADH. ఇన్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ హై నంబర్స్ ఆఫ్ హై ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ATP మాలిక్యూల్స్ అనేవి 28 to 32 వరకు ఫామ్ అవుతుంది. టోటల్ ఎస్టిమేటెడ్ ఈల్డ్ అనేది 32 to 36. సో కొన్నిట్లో 38 కూడా ఉంటుంది. 38 ఆల్సో కన్సిడరబుల్ నెంబర్. సో టోటల్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనర్జీ అనేది 36 ATP మాలిక్యూల్స్ అనేది పర్ ఓన్లీ ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్కి ఇంత ఎనర్జీ మనకు ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. వాట్ హ్యాపెన్స్ వితౌట్ ఆక్సిజన్? సో ఇవన్నీ కూడా ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. గ్లైకాలసిస్ మాత్రము ఎనరోబిక్. సో గ్లైకాలసిస్లో మనకేం స్టార్ట్ అవుతుంది? పైరువేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. పైరువేట్ అనేది కీ స్టెప్. సో ఈ పైరువేటు మైటోకాండ్రియాలోకి వెళ్ళిందంటే ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద mitochondrial. It is called as a aerobic respiration. When it enters into the cytoplasmలోకి వెళ్ళిందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనరోబిక్. సో దర్ ఈస్ నో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లేదు కాబట్టి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. If oxygen is not available, like during an intense sprint, the cell cannot run the electron transport chain or Krebs cycle. సో మనకు ఆక్సిజన్ లేదు అంటే there is no ATC or Krebs cycle. సో క్రెబ్స్ సైకిల్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఆక్సిజన్ అనేది ఉండాలి. సో ఫర్దర్గా క్రెబ్స్ సైకిల్కి ప్రొసీడింగ్ ఏంటి? ETC, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. క్రెబ్స్ సైకిల్లో ఫామ్ అయిన NADH, FADH2 ఇవి రెండు కూడా మనకు ఇక్కడ వర్క్ చేసి టోటల్ ATP అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా. 28 to 32 ATP మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన NADH2 ఇవన్నీ కూడా న్యూక్లియోటైడ్స్. ఈ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్లోకి ఎంటర్ అయ్యి వాటర్గా ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. అలానే ATP రిలీజ్ అవుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఇట్ రిలైజ్ సోలెలీ ఆన్ గ్లైకాలసిస్ టు మేక్ ATP అండ్ యూజెస్ ఫర్మెంటేషన్ టు రీసైకిల్ NADH. సో గ్లైకాలసిస్ కెన్ కీప్ రన్నింగ్. సో గ్లైకాలసిస్ అనేది వితౌట్ ఆక్సిజన్ అనేది జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే
లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇన్ హ్యూమన్స్ పైరువేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లాక్టిక్ యాసిడ్ విచ్ కెన్ కాజ్ మజిల్ ఫ్యాటిగ్యూ. సో మనకు కండరాలు అనేది బాగా నొప్పి వస్తుంది కదా, దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ అక్యూములేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం కూడా సైటోప్లాజంలో వచ్చి మనకు ఆక్సిజన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరిగినప్పుడు ఈ గ్లూకోజ్ కాస్త గ్లూకోజ్లో ఉన్న పైరువేటు, సో గ్లూకోజ్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్ సైటోప్లాజం పైరువేట్ని ఫామ్ చేస్తుంది కదా, దిస్ పైరువేట్ ఫార్మ్స్ లాక్టిక్ యాసిడ్. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ అక్యూములేట్ అవ్వడం వలన మనకు మజిల్ ఫ్యాటిగ్యూ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇన్ ఈస్ట్ ఏమవుతుందంటే పైరువేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇథెనాల్, సో ఆల్కహాల్గా అలానే కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట. దీని పర్పస్ ఏంటంటే బ్రెడ్కి యూస్ చేసుకుంటాము, అలానే బీర్ బ్రీవింగ్కి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఈస్ట్ని మనం ఆల్మోస్ట్ బేకరీస్లో యూస్ చేస్తాము కదా బ్రెడ్ ప్రిపరేషన్కి. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ cellular respiration. 2 types of cellular respiration we have seen. Next to respiratory diseases. Asthma, difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. సో బ్రీతింగ్ మనకు కష్టంగా ఉండి వీజింగ్ ఉన్నప్పుడు దాని వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటి అంటే బ్రాంకై అండ్ బ్రాంకియోస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఉన్నింది అంటే దానివల్ల ఆస్మా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎంఫెసిమా, ఏ క్రోనిక్ డిజార్డర్ వేర్ అల్వియోలర్ వాల్స్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్ రెడ్యూసింగ్ ద రెస్పిరేటరీ సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది తక్కువైపోతుంది అనమాట. ఎవరైతే ఎక్కువ సిగరెట్ స్మోక్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి వచ్చి ఎంఫెసిమా వస్తుంది అనమాట. మనం ఆల్రెడీ మూవీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ చెప్తూ ఉంటారనమాట ఎంఫెసిమా గురించి. సో అల్వియోలర్ వాల్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. లంగ్స్లో ఉంటుంది కదా బ్రాంకియోస్ కింద, వాటిని అల్వియోలై అంటాం కదా, వాల్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో అవి డ్యామేజ్ అయినాయి అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు లంగ్స్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆ కెపాసిటీ తగ్గిందంటే మనకు ఇన్హాలేషన్ అనేది యాక్టివ్ ప్రాసెస్. మనకు బ్రీతింగ్ సరిగా జరగలేదంటే ఆటోమేటిక్గా ఎంఫెసిమా అనేది వస్తుందన్నమాట. ఆక్యుపేషనల్ రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్, లాంగ్ టర్మ్ ఎక్స్పోజర్ టు డస్ట్. సో స్టోన్ బ్రేకింగ్, గ్రైండింగ్ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళలో ఇది ఎక్కువగా వస్తుందన్నమాట. ఇట్ లీడ్స్ టు ఫిబ్రోసిస్. సో ఫైబ్రస్ టిష్యూస్ అనేవి ఎక్కువైపోయి లంగ్ డ్యామేజ్ జరగడం అనమాట. సిలికోసిస్, ఆస్బెస్టోసిస్, ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎంసీక్యూస్ చూద్దాము. నేమ్ ద పల్మరీ డిసీజ్ ఇన్ విచ్ alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in alveolar walls. సో ఇందాకే చూసాం కదా, ఈ ఆప్షన్స్ చూద్దాము. ఆస్మా, ప్లూరిసీ, ఎంఫెసిమా, న్యూమోనియా. సో ఎంఫెసిమా, ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Explanation. Emphysema is characterized by the breakdown of alveolar walls, directly reducing the surface area for gas exchange, typically caused by smoking. Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because of option A, inspiratory reserve volume, option B, tidal volume, option C, expiratory reserve volume, option D, residual volume. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ
ఎందుకు కొలాప్స్ జరగదు? దే డు నాట్ కొలాప్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఫోర్స్ఫుల్ ఎక్స్పిరేషన్. సో మనము గట్టిగా ఎయిర్ని బ్రీత్ అవుట్ చేసేసినా కూడా ఆ ఎయిర్ సాక్స్ అనేవి మనకు ఎల్వియోలీ ఉంది కదా, అది ఎందుకు కొలాప్స్ అవ్వదు? ఇప్పుడు ఎల్వియోలీ పర్పస్సే ఎయిర్ని ఇది చేయడం అనమాట, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది జరుగుతుంది అక్కడ. సో మనము ఫోర్స్ఫుల్గా బ్రీత్ అవుట్ చేసేస్తే ఆక్సిజన్ని, అదెందుకు కొలాప్స్ అవ్వదు అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇన్స్పిరేటరీ దానికి రీజన్ అది ఐఆర్వీనా లేదంటే టైడల్ వాల్యూమా, ఎక్స్పిరేటరీ ఈఆర్వీనా, ఆల్రెడీ మనం ఇవన్నీ చూసాం కదా, ఆర్వీనా అని అడుగుతున్నారు. సో ఐఆర్వి అంటే అడిషనల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏ పర్సన్ కెన్ ఇన్స్పైర్, పర్సను ఇన్స్పైర్ చేసుకోవడం అనమాట. టైడల్ వాల్యూమ్ అంటే నార్మల్ బ్రీత్ ఇన్ కానీ బ్రీత్ అవుట్ చేసుకున్నప్పుడు టైడల్ వాల్యూమ్ అంటాము, 500 ml ఉంటుంది. ఐఆర్వి వచ్చి 2.5 ml నుంచి 3000 ml ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము, ఇన్స్పిరేషన్ జరగడము. అదే ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ అంటే అడిషనల్గా బలవంతంగా తీసుకోవడం అన్నమాట. ఫోర్స్ఫుల్ ఎక్స్పిరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా బలవంతంగా తీసుకోవడాన్ని ఇన్స్పిరేటరీ అంటారు. బలవంతంగా వదిలేయడాన్ని ఏమంటాము అంటే ఈఆర్వి అంటాము. దీని వాల్యూ వచ్చి 1000 నుంచి 1100 ml వరకు ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ అంటే రిమైనింగ్, ఇప్పుడు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ రిమైనింగ్ ఇన్ ద లంగ్స్ ఆఫ్టర్ ఫోర్స్ఫుల్ ఎక్స్పిరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఉన్న వాల్యూమ్ని రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ అంటారు. సో ఈ వాల్యూమ్ వచ్చి 1100 నుంచి 1200 ml వరకు ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ఫుల్గా ఎక్స్పిరేషన్ అయిపోయినా కూడా రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ వలన ఈ ఎల్వియోలీ ఈ సాక్స్ అనేవి ఎయిర్ ఫిల్డ్ బ్యాగ్స్ అని చెప్పాం కదా, గ్రేప్ లాక్ స్ట్రక్చర్లో బ్యాగ్ లాక్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుందని, ఆ ఎల్వియోలీ వాల్స్ అనేవి కొలాప్స్ అవ్వవు అన్నమాట. సో ఆర్వి అనేది రీజన్ అవుతుంది, రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ద డి, ఎక్స్ప్లెనేషన్. రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ దట్ ఆల్వేస్ రిమైన్స్ ఇన్ ద లంగ్స్ ఆఫ్టర్ మోస్ట్ ఫోర్స్ఫుల్ ఎక్స్పిరేషన్, ప్రివెంటింగ్ ద లంగ్స్ ఫ్రమ్ కొలాప్సింగ్. సో మన లంగ్స్ ఎందుకు కొలాప్స్ అవ్వవు మనం గట్టిగా బ్రీత్ అవుట్ చేసేసినా కూడా అంటే రీజన్ ఏంటి అంటే ఆర్వి, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆర్వి. సో 1100 ml నుంచి 1200 ml ఆఫ్ ఆర్వి అనేది అదే ఫిల్ అయి ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మన లంగ్స్ అనేవి కొలాప్స్ అవ్వవు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజం ఫర్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బ్లడ్? సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మనం చూసాం కదా ఆల్రెడీ, బైకార్బోనేట్గా వెళ్తుంది. దీనికి ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు చూద్దాం. ఆప్షన్ ఏ వచ్చి యాజ్ కార్బమినో హిమోగ్లోబిన్, బి ఆప్షన్ యాజ్ డిజాల్వ్డ్ గ్యాస్ ఇన్ ప్లాస్మా, నెక్స్ట్ యాజ్ బైకార్బోనేట్ అయాన్స్, ఆప్షన్ డి అటాచ్డ్ టు బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్. సో మోస్ట్లీ వచ్చి ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజము మెజారిటీ వచ్చి బైకార్బోనేట్ అయాన్సే కదా. నెక్స్ట్ వచ్చి సెకండ్ వన్ ఇది కార్బమినో, ఫస్ట్ వన్ దిస్ వన్. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Explanation, roughly 70% of carbon dioxide is converted into bicarbonate ions for safe transport through the blood. థియరీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఒక 2 చూద్దాము. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్ డ్యూరింగ్ స్వాలోయింగ్? సో ఎపిగ్లాటిస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకు లారింగ్స్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇది కార్టిలేజినస్ టిష్యూతో ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. టు ప్రివెంటింగ్ ఫుడ్ అనేది విన్ పైప్లోకి మిక్స్ అవ్వకుండా, టు ప్రివెంట్ కొలాప్సింగ్ ఆర్ మిక్సింగ్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద విన్ పైప్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. ది ఎపిగ్లాటిస్ ఈజ్ ఏ థిన్ ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజినస్ ఫ్లాప్ డ్యూరింగ్ స్వాలోయింగ్
ఇట్ కవర్స్ ద గ్లాటిస్, ది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద విండ్ పైప్. సో గ్లాటిస్ని కవర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. టు ప్రివెంట్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్. రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ విండ్ పైప్. సో విండ్ పైప్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉండడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఎపిగ్లాటిస్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ డయాఫ్రాగమ్ ఇన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్. డయాఫ్రాగమ్ ఏమవుతుంది, ఇన్స్పిరేషన్లో ఫ్లాటెన్స్, కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది కదా. వెన్ వీ బ్రీత్ ఇన్, ది డయాఫ్రాగమ్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ ఫ్లాటెన్స్ అవుట్, మూవ్స్ డౌన్వర్డ్. సో డయాఫ్రాగమ్ అనేది కిందకు వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇంక్రీజెస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ థొరాసిక్ వెలాసిటీ. సో వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది అలాంగ్ ద యాంటీరో పోస్టీరియర్ యాక్సిస్. ది ఎక్స్పాన్షన్ లోయర్స్ ద ప్రెజర్ ఇన్సైడ్ ద లంగ్స్ కంపేర్డ్ టు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్, ఫోర్సింగ్ అవుట్సైడ్ ఎయిర్ టు రష్ ఇన్ టు ద లంగ్స్. సో ఆల్రెడీ మనము మెకానిజం ఆఫ్ బ్రీతింగ్లో చూసాం కదా. డయాఫ్రాగమ్ ఇన్హాలేషన్లో అయితే కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది, అలానే థొరాసిక్ వాల్యూమ్ అనేది కూడా హై అవుతుంది, అలానే ఇంటర్నల్ ప్రెజర్ అనేది లో అయిపోతుంది. సో మనకు స్పేస్ ఫామ్ అయితేనే కదా బయట ఉన్న ఎయిర్ అనేది లోపలికి రావడానికి వీలవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్. వీటికి వైస్ వర్సాగా ఎక్స్పిరేషన్లో ఉంటుంది. ఎక్స్పిరేషన్లో ఏమవుతుందంటే డయాఫ్రాగమ్ అనేది రిలాక్స్డ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది, రిబ్స్ అనేవి కూడా మనకు లోపల ఉంటుంది అనమాట. నార్మల్గా ఇక్కడ రిబ్స్ అప్పు బయట కనిపిస్తాయి, బట్ ఎక్స్హలేషన్లో రిబ్స్ కనిపించవు. అలానే ప్రెజర్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట, ఎందుకంటే గ్యాస్ అనేది లోపల నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ఆ ప్రెజర్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. థొరాసిక్ వాల్యూమ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా గ్యాస్ బయటకు వెళ్ళిపోతుందంటే వాల్యూమ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట, వైస్ వెర్సాగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, డిస్క్రైబ్ ద కండిషన్స్ దట్ ఫేవర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్ ఇన్ ద అల్వియోలి. సో ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్కి ఏ కండిషన్స్ ఫేవరబుల్ అంటే పార్షియల్ ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి, పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి, అలానే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి, అలానే టెంపరేచర్ అనేది కూడా తక్కువగా ఉండాలి. ది కండిషన్స్ ఆర్ హైలీ ఫేవరబుల్ ఫర్ ఆక్సిజన్ బైండ్ విత్ హిమోగ్లోబిన్, హై పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, low partial pressure of carbon dioxide and low hydrogen ion concentration and lower temperature. సో టెంపరేచర్ అనేది కూడా తక్కువగా ఉండాలన్నమాట. This is all about cellular respiration types and diseases and also PYQs in respiratory system. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Have a nice day.